بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وموضوع اليوم حول الرؤيا والأحلام وهو أمر مهم في ديننا في دين الإسلام والرؤيا ما يراها الإنسان أو ما يرى الإنسان في منامه من أمر حسن وهناك فرق بين الرؤيا والحلم فأما الحلم فإنه قد يكون فيه شرا وقد يكون يتضمن ما فيه لا خير ولا شر فالرؤيا إذا أطلقت عند العلماء فإنها تعني الرؤيا الصالحة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادق من الله والحلم من الشيطان الرؤيا الصادقة من الله من الله والحلم من الشيطان فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرؤيا وأخبر بأنها من الله فالرؤيا إذا أطلقت فإنها تعني ما فيه خير وما فيه بشارة وأما الحلم فهو من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان. Le sujet d'aujourd'hui comporte sur les rêves et les visions et les rêves qui ont leur importance en islam et beaucoup n'ont pas beaucoup de connaissances concernant les rêves, concernant les visions, comment se comporter, comment les comprendre, comment les interpréter également. Il faut différencier en islam entre ar-ru'ya que je traduirai par la vision et al-hilm que je traduirai par le rêve. Quant à ar-ru'ya ou ar-ru'ya que je traduis par la vision, c'est celle qui ne comporte que du bien et c'est celle qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux rêves, ils proviennent du diable, c'est-à-dire qu'ils comportent des choses mauvaises, ce qu'on appelle des cauchemars. Mais les rêves englobent aussi les rêves qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne comportent ni bonnes nouvelles ni mauvaises nouvelles, qui sont totalement neutres. Et cette neutralité ou ce genre de rêve, c'est-à-dire qui ne sont ni des biens ni des maux, proviennent généralement de personnes qui réfléchissent beaucoup la journée et qui rêvent la nuit sur ce dont ils ont médité ou sur ce qui les a préoccupés ou ce qui a préoccupé leur esprit durant la journée. والرؤيا كما قلت لها أهميتها ومنزلتها في الإسلام فأما أهمية الرؤيا ومنزلتها في الإسلام فقد كان لأنبياء الله عليهم السلام مواقف
ومن ذلك موقف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما عزم على أن يذبح ابنه من أجل رؤيا رآها. وقد أخبر الله عز وجل بذلك في سورة الصافات، وقال عز من قائل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الرؤيا شغل جزءا كبيرا من قصة يوسف عليه السلام وما فيها من رؤيا الملك وكيف عبرها يوسف عليه السلام، وكذلك رؤيا صاحبي السجن. وجاء في سورة الأنفال أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو قبل غزوة بدر. وكذلك الرؤيا التي ذكرت في سورة الفتح: لقد صدق الله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أي أنكم ستدخلون مكة معتمرين آمنين لا تخافون من عدو. Et la vision a une importance en islam, il y a une grande place. Et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses envoyés ont pris des positions fermes vis-à-vis des visions qu'ils avaient eues. Et l'on peut citer à titre d'exemple la vision qu'a eue Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a vu en rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl, un fils qu'il a eu après un âge avancé. C'était un fils qu'il a eu après un âge avancé, et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat As-Saffat: puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire quand Ismaïl alayhi salam a grandi et qu'il avait atteint l'âge dans lequel il pouvait accompagner son père et l'aider dans les différentes tâches, c'est-à-dire à partir du moment où cet enfant est devenu autonome et que son père puisse profiter de son aide et d'avoir enfin un enfant qui puisse l'aider dans ses tâches, car Ibrahim alayhi salam était âgé et il a vu en rêve qu'il devait sacrifier son enfant, cet enfant tant attendu, cet enfant presque inespéré. Et lorsque cet enfant a atteint l'âge désiré, Allah Azza wa Jal, où il a vu en rêve qu'il devait sacrifier son fils. Et Allah Azza wa Jal nous décrit cela dans Surat As-Saffat. Et Ibrahim alayhi salam a dit: ô mon fils, je vois en rêve ou en songe que je suis en train de t'immoler. Vois donc ce que tu penses. Et Ismaïl alayhi salam a répondu: ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants, parmi ceux qui patientent. Puis, quand ils se sont tous deux soumis à ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ait placé le front de son fils par terre et qu'il s'apprêtait à le sacrifier, Allah Azza wa Jal a dit: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, nous l'avons appelé: ô Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants.
Et il faut savoir que les visions des prophètes alayhimus salam sont des visions ou sont des révélations. Elles sont toutes vérités. Elles sont toutes vérités et elles sont considérées comme une révélation. C'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam a voulu sacrifier son enfant car il a vu en rêve qu'il le sacrifiait, donc il en a déduit que c'est ce qu'il devait faire et que c'était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est propre aux envoyés et aux messagers d'Allah alayhimus salam, et ce n'est pas valable pour tous les êtres humains en dehors d'eux. Également, Allah Azza wa Jal, dans Surat Yusuf, a longuement parlé des rêves. Il a parlé du rêve du roi Al-Aziz et l'interprétation qu'en a fait Yusuf alayhi salam, de même qu'Allah Azza wa Jal nous a parlé des rêves des deux compagnons de fortune, ou les deux compagnons de cellule de Yusuf alayhi salam, qui eux aussi ont raconté leurs rêves et qu'a interprété eux aussi Yusuf alayhi salam. De même qu'Allah Azza wa Jal a parlé dans Surat Al-Anfal du rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah Azza wa Jal a fait voir à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant la bataille de Badr, que les polythéistes n'étaient pas en grand nombre. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Anfal: en songe, Allah te les a montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. C'est-à-dire que si il avait été montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces polythéistes allaient être en grand nombre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait en informer par la suite ses compagnons, ils allaient peut-être délaisser le combat, ils allaient peut-être se résigner à ne pas aller affronter l'ennemi. Et vous vous seriez disputés sur cette affaire, c'est-à-dire est-ce que nous combattons ou ne nous combattons pas. Mais Allah vous en a préservé. Allah vous a préservé de cette discorde et il a montré à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam que les polythéistes allaient être en nombre minime, et cela les a encouragés et cela les a motivés radiyallahu anhum. Pareil, Allah Azza wa Jal parle du rêve qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu en rêve que lui et ses compagnons étaient entrés à la mosquée de la Mecque. Certains avaient le crâne rasé, d'autres avaient le crâne ou avaient les cheveux raccourcis. Et ceci était une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la vision qu'il a fait à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils allaient entrer un jour à la Mecque et qu'ils pourront faire la Umrah et même de la faire entièrement, car le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux font partie des derniers actes de la Umrah. Donc celui qui se rase les cheveux ou qui se les raccourcit, c'est qu'il a accompli auparavant les 7 tournées autour de la Kaaba, et c'est qu'il a accompli auparavant al-Ihram, et également qu'il a fait le sa'i, c'est-à-dire les 7 allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Fath, Surat la victoire, Allah a été véridique en la vision par laquelle il a annoncé à son messager: en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque, si Allah le veut, en toute sécurité, ayant vos têtes rasées ou ayant coupé vos cheveux. Et Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits son envoyé Yusuf alayhi salam,
en lui enseignant l'interprétation des rêves, comme Allah Azza wa Jalla a dit وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Et c'est ainsi qu'Allah te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des mérites de la vision pieuse en disant qu'elle fait partie, ou que c'est une partie parmi les 46 parties, ou c'est une composante de 46 parties de la prophétie. Donc, le sujet du rêve et de la vision pieuse a son importance en islam. Et de cette vision pieuse en découlent souvent des sagesses et des biens, comme le fait que Yusuf alayhi salam ait pu interpréter le rêve de ses deux compagnons de cellule. Cela a amené à ce qu'il interprète le rêve du roi, et cela a fait qu'il soit rapproché du roi Al-Aziz, et que par la suite il soit devenu celui qui avait en charge les richesses du pays, après avoir été un simple prisonnier. Et également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu dans la bataille, avant la bataille de Badr, que les polythéistes étaient en nombre minime, cela a fait en sorte que les compagnons étaient encouragés et qu'ils avaient la volonté et la motivation d'aller à la rencontre de l'ennemi. Également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd et de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, lorsqu'ils ont vu en rêve comment faire l'adhan, ils ont informé de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a approuvé, et c'est ainsi que l'adhan, l'appel à la prière, ainsi que les qamah ont été légiférés en islam. وبالنسبة لكون الرؤية فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, a dit que la vision pieuse fait partie, ou est une composante des 46 parties, ou des 46 composantes de la prophétie. Et il faut savoir qu'à ce sujet, il y a beaucoup de hadiths ou beaucoup de versions qui citent des nombres différents. Par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. وفي رواية أخرى الرؤيا صالحة الرؤية الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وفي رواية أخرى عند مسلم رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وهي أيضا رواية عند الإمام مسلم في صحيحه. Il y a donc un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vision pieuse d'un homme pieux correspond à une partie parmi les 46 parties de la prophétie. Et dans une autre version, la vision pieuse fait partie, ou est une partie des 70 parties de la prophétie. Et dans une autre version, la vision pieuse du musulman fait partie, ou est une partie des 45 parties de la prophétie. Nous avons donc le nombre de 46, le nombre de 70, le nombre de 45, et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, dans son livre Al-Fath, a répertorié toutes les versions et a dit rahimahullah que, en rassemblant toutes les versions, elles commencent de 25 parties et elles vont, où le nombre
le plus élevé est 70. Et la version la plus répandue et la plus populaire est la version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vision pieuse est une partie des 46 parties de la prophétie. Comment comprendre ce hadith? Ou comment comprendre ces différents nombres? Plusieurs explications ont été données des savants. Celle qui apparaît, wallahu a'lam, la plus proche de la vérité, c'est que plus la personne est pieuse, et plus sa vision est pieuse, et plus elle se rapproche de la prophétie. C'est-à-dire, et plus elle sera proportionnelle, ou sa part dans la prophétie sera plus grande. À savoir que celui qui est très pieux et celui qui a vu une vision pieuse, eh bien cette vision sera comparable à une partie parmi les 25 parties de la prophétie. Quant à celui dont la piété n'est pas comparable au premier et dont le rêve en lui-même n'est pas comparable au premier, il se rapprochera plus d'un 70e de la prophétie. Et comment comprendre ou comment expliquer le fait que les rêves et les visions pieuses font partie de la prophétie? Ceci car dans les visions, l'on voit des choses qui sont en rapport avec l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit dans notre rêve pieux une situation qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Et ainsi étaient les prophètes, alayhimus salam. La prophétie, ou parmi les caractéristiques de la prophétie, c'est de légiférer, c'est de donner des jugements, des autorisations, des interdictions, mais c'est aussi de rapporter des faits qui se sont passés auparavant ou qui vont avoir lieu dans le futur. Ainsi, celui qui croit et qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique qu'il doit obéir à ses ordres, qu'il doit délaisser ce qu'il a interdit et qu'il doit croire en tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, comme chose passée ou comme chose future. Le fait donc qu'une vision pieuse puisse informer un homme pieux de quelque chose qui va se passer, eh bien cela a une coïncidence avec la prophétie qui elle aussi comporte ce genre de choses. Et beaucoup de hadiths à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve que on allait lui donner des trésors, l'un rouge et l'autre blanc. Quant au trésor blanc, cela correspond à l'or, et quant au trésor rouge, il correspond à l'argent, et c'était les trésors des deux rois, Kisra et Qaysar, les rois respectifs de Perse et des Romains. Et toutes ces régions ont été reprises par les musulmans. Également, ce qui prouve que le rêve pieux fait partie de la prophétie, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Lam yabqa min al-nubuwati illa al-mubashirat. Il ne reste de la prophétie que les bonnes nouvelles. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons Inna ar-risalata wa an-nubuwata qad inqata'at fala nubuwata ba'di. فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة وهو حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le message ainsi que la prophétie se sont arrêtés, c'est-à-dire vont s'arrêter lorsque je mourrai. Il n'y aura donc plus de prophétie après moi.
Et ceci a fait mal aux gens. Ceci les a touchés, car ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des pires catastrophes qu'ait connue la communauté musulmane. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une énorme catastrophe pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette peine des gens, a dit: mais il y a les bonnes nouvelles, il reste al-mubashirat. Et al-bishru en arabe, c'est d'être gai, d'être joyeux, d'être heureux, et que cela se voit dans le visage de la personne. Et lorsqu'on t'annonce une nouvelle qui te réjouit, une nouvelle qui te rend joyeux, et bien cela est appelé une bishara, et le pluriel al-mubashirat. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, mais quelles sont ces bonnes nouvelles? Il a répondu: la vision du musulman, qui fait partie de la prophétie. Qui fait partie de la prophétie. C'est un hadith jugé bon et rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan. Et il faut savoir que la vision pieuse, le musulman peut l'avoir de lui-même, ou c'est quelqu'un d'autre qui peut l'avoir le concernant. Soit tu vois dans ton rêve ce qui t'annonce une bonne nouvelle, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui a vu dans son rêve que tu étais dans une situation favorable et qui laisse entreprendre ou qui pourrait annoncer une bonne nouvelle. Et à titre d'exemple, l'imam Shafi'i rahimahullah a vu dans son rêve que l'imam Ahmad rahimahullah allait subir une énorme épreuve. Et il lui a écrit rahimahullah dans ce sens en lui disant: prépare-toi à subir une épreuve difficile. Et effectivement, l'imam Ahmad rahimahullah a subi une épreuve terrible qui était mihnat khalq al-Qur'an, l'épreuve qu'il a subie lorsqu'il est resté ferme dans sa position, à savoir que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah azza wa jal, et ce ne peut donc pas être une créature ou quelque chose de créé. Et il est resté ferme dans sa position malgré qu'il a été menacé de mort, malgré que beaucoup de savants de son époque ont été tués, ont été torturés. D'autres même ont dû dire cette parole même s'ils ne la croyaient pas pour sauver leur vie et leur famille. Mais il est resté, rahimahullah, ferme dans sa position, et Allah azza wa jal l'a fait victorieux dans cette épreuve. Et la vision pieuse a lieu ou concerne la plupart du temps les personnes qui sont pieuses et qui sont véridiques dans leurs paroles. Ceux qui sont véridiques et qui sont pieux, ce sont eux qui sont le plus à même de voir une vision vertueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le temps va se rapprocher, la vision du musulman ou du croyant ne pourra pas être démentie. Et celui qui aura la vision la plus véridique est celui qui a des propos les plus véridiques. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: d'aqtarab az-zaman, lorsque le temps se rapproche. Il y a plusieurs explications des savants sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Certains ont dit c'est lorsque la nuit
où la durée de la nuit est égale à celle de la journée. Autrement dit, en hiver, lorsque les nuits sont longues et leur longueur est similaire ou presque à la longueur de la journée. Et d'autres savants, et c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam, disent que lorsque la fin des temps va approcher, lorsque la fin des temps approchera, les croyants verront beaucoup de visions vertueuses. Et ce qu'ils verront s'avérera vrai. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de visions qui seront fausses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ces croyants qui verront ces visions, la vision la plus véridique sera à celui qui a à celui qui est véridique dans ses paroles. À celui qui est véridique dans ses paroles. Et on peut comprendre de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la fin des temps sera difficile. Que la fin des temps sera difficile et que les personnes qui désobéiront à Allah azza wa jalla seront en plus grand nombre que celles qui lui obéissent et que les gens seront éprouvés et tentés, et Allah azza wa jalla va accorder aux croyants des bonnes nouvelles à travers les rêves, ceci pour les soutenir, ceci pour les encourager, ceci pour leur donner la certitude et pour les raffermir dans le chemin, le seul qu'ils ont pris et qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une corrélation entre la véracité d'une vision et le comportement de la personne. Les deux sont liés. Plus tu es pieux, plus tu es véridique, et plus tu feras des rêves qui seront pieux et véridiques. وأنواع الرؤيا ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرى من الله عز وجل ورؤيا مما يحدث الإنسان به نفسه ورؤيا من تحزين الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصلي والقيد في المنام ثبات في الدين والغل أكرهه رواه البخاري في صحيحه. Et les sortes de rêves, comme je l'ai dit, de songes, sont au nombre de 3. Il y a une bonne nouvelle provenant d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la vision qui provient de ce que la personne ou qui provient du fait que la personne a beaucoup réfléchi et y a beaucoup pensé dans la journée. Et une vision qui provient du diable et qui a pour but de rendre triste la personne qui en est victime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, qu'il n'en parle pas, qu'il se lève et qu'il prie. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wal qaydu fil manami thabatun fid din. Al qaydu fil manam, le fait d'être attaché, d'avoir les mains attachées dans un rêve, cela prouve le fait d'être raffermi dans la religion. Celui qui se voit attacher les mains dans un rêve, le professeur Hassan a dit thabatun fid din, cela prouve que c'est une personne qui est ferme dans sa religion et qui a une foi ancrée et qui ne peut pas être ébranlée. Et le professeur Hassan a dit wal ghullu akrahu. Al ghul, c'est le fait d'avoir un carcan au cou. C'est le fait d'avoir un carcan au cou ou d'avoir les mains attachées au cou. Et le professeur Hassan a dit, et cela je le déteste. Et cela je le déteste. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit, les visions pieuses apparaissent ou se manifestent chez les personnes qui sont pieuses, mais elles peuvent aussi se manifester, et ceci est extrêmement rare, chez les non-musulmans. Quant aux pervers et à ceux qui ne sont pas pieux, leurs visions sont mitigées. Elles comportent une partie de vérité et beaucoup de mensonges. Et comme je l'ai dit, il y a des non-musulmans qui peuvent voir des rêves qui sont véridiques, mais ce rêve a
un bénéfice à autrui. C'est-à-dire que le fait que ce non-musulman ait vu un rêve véridique ne lui profite pas à lui, mais profite à autrui, comme le rêve de Al-Malik Al-Aziz a profité à qui? À Yusuf alayhi salam. Al-Kadhibu fil manam. الكذب في المنام يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام فيحرم على المسلم أن يكذب في منامه. وما معنى أن يكذب في منامه؟ أن يقول رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى. هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ويجب على المسلم أن يجتنب مثل هذا القول الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرية، أي من أكبر الكذب ومن أكذب الكذب. Le mensonge dans les rêves, cela fait partie des grands péchés en islam. De mentir dans ses rêves, c'est-à-dire de dire j'ai vu dans mon rêve telle et telle chose alors qu'il n'a pas vu. Cela fait partie des plus grands péchés en islam et il est primordial à tout musulman de s'en abstenir. Et certains mentent dans leurs rêves pour des bénéfices qu'ils peuvent tirer d'ici-bas, comme le fait de mentir sur un rêve qui concerne une personne dans le but de lier une amitié avec cette personne, et le fait d'être ami avec cette personne va pouvoir lui faciliter beaucoup de choses. Et certains même, qu'Allah nous en préserve, utilisent les rêves pour faire la da'wa et pour faire l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en disant j'ai vu en rêve par exemple que tu étais habillé en qamis. Il dit ça à une personne qui ne fait pas la prière, que je t'ai vu à la mosquée, mashallah ton visage était illuminé, cela prouve que tu dois au plus vite venir à la mosquée. Le but final ou le but voulu est que la personne aille à la mosquée. C'est un but qui est louable, mais le moyen qu'il a utilisé est un moyen maléfique et diabolique et il doit s'en abstenir. On ne peut pas dire que la fin justifie les moyens en islam. Le moyen doit être légiféré et la fin doit être bonne, et ceci je le répète à plusieurs reprises car c'est une règle extrêmement importante en islam. La fin ne justifie pas les moyens, je dirais même plus, la fin ne justifie jamais les moyens. Il faut que les moyens soient légiférés et que le but soit légitime. Il est donc interdit de mentir ou de dire que j'ai vu en rêve telle et telle chose, quel que soit le but, pourquoi tu as menti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Man tahallama bihilmin lam yarah kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn ولن يفعل والحديث رواه البخاري. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم تره. Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit qu'il a fait un rêve qu'il n'a pas vu, il lui sera demandé le jour du jugement de réunir 2 grains d'orge qu'il ne pourra pas faire. Il lui sera dit de réunir 2 grains d'orge. 2 grains d'orge, 2 grains, comment les réunir? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui ou non? Est-ce que c'est possible de réunir 2 grains? Non. Et les savants appellent cela at-ta'liq bil muhal, c'est-à-dire que ceci est lié à quelque chose d'impossible. Autrement dit, que cette personne sera châtiée le jour du jugement, wal'iyadhu billah, et que son châtiment perdurera jusqu'à ce qu'il réunisse les 2 grains d'orge, chose qu'il ne pourra jamais faire. Autrement dit, que son châtiment sera douloureux et il persistera. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal concernant al-musawwirun, ceux qui font des représentations d'âmes, ils seront châtiés le jour du jugement, wal'iyadhu billah, et il leur sera dit ahyu ma khalaqtum, faites vivre ce que vous avez créé. Vous qui avez dessiné ces choses et qui avez reproduit
ces représentations en essayant de défier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, eh bien le jour du jugement il leur sera demandé de faire vivre ce qu'ils ont dessiné et ce qu'ils ont représenté, chose qu'ils ne pourront pas faire, et tant qu'ils ne le feront pas ils seront châtiés. Wal-'iyadhu billah. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du pire des mensonges le fait qu'un homme dise ce que ses yeux n'ont pas vu. Qu'un homme dise ce que ses yeux n'ont pas vu, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a vu en rêve telle et telle chose, alors qu'il ne l'a pas vu. Il est demandé donc à chacun des musulmans de prendre garde à cela et de ne pas mentir dans ses rêves, car cela fait partie des grands péchés en islam. Et la preuve que cela fait partie des grands péchés, comme le disent les savants, la définition d'un grand péché, c'est un péché que tu fais dans lequel il y a un châtiment ou une peine dans cette vie d'ici-bas, ou un châtiment propre à lui dans l'au-delà, c'est-à-dire un châtiment propre à cette désobéissance dans l'au-delà. Et ici, effectivement, celui qui a menti dans son rêve, son châtiment est spécifique à lui, c'est-à-dire qu'il sera châtié jusqu'à ce qu'il réunisse 2 grains d'or. C'est donc un châtiment qui lui est propre. Cela fait donc partie des grands péchés en islam qui, pour être pardonnés d'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent être suivis d'un repentir sincère. Et entre aussi dans cette interdiction ceux qui interprètent sans science. Il y a celui qui ment dans le rêve, il y a aussi celui qui interprète les rêves sans science. Et il faut savoir qu'interpréter les rêves sans science est équivalent à faire une fatwa sans science. Et le fait de faire une fatwa sans science est un grand péché aussi. De parler sans science revient à mentir sur Allah et sur son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc s'en abstenir, et ce hadith englobe aussi ce genre de personnes. Car beaucoup pensent, ou lorsqu'on leur dit le rêve, ils donnent des explications, et on verra les caractéristiques que doit avoir la personne qui peut interpréter des rêves. Et on peut réunir ou séparer, comme on l'a vu, les rêves en 2. Soit les rêves qui proviennent d'Allah Azza wa Jal, ou bien les rêves qui proviennent du diable ou de la personne. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ar-ru'ya thalath, minha ahawilun min ash-shaytan, liyahzuna biha ibn Adam, wa minha ma yahumu bihi ar-rajulu fi yaqadatihi, فيراه في منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وورد في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. وهو حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه. Le hadith ou le songe qui provient d'Allah, nous en avons discuté, et les songes qui proviennent du diable. Un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai vu ce que voient les gens dans leurs rêves. J'ai vu comme si ma nuque, ou comme si on m'avait coupé la tête, et que ma tête est tombée au sol en roulant, et je me suis mis alors à la suivre. Puis je l'ai pris et je l'ai remis à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le diable s'amuse avec l'un d'entre vous dans son rêve, qu'il n'en parle à personne.
si le diable s'amuse avec l'un d'entre vous dans son rêve, qu'il n'en parle à personne. Comme on a vu, le but du diable dans les mauvais rêves dont il est à l'origine est le fait de rendre malheureux une personne, de le mettre dans un état de détresse, dans un état de tristesse. Comme cet homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu dans son rêve qu'on lui coupait la tête, que sa tête roulait par terre et qu'il la suivait puis qu'il la remise à sa place. Ceci pour déstabiliser la personne et pour faire entrer en elle des interrogations, des suspicions, de la peur, de la crainte, etc. etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque le diable joue avec l'un d'entre vous, c'est-à-dire que le diable prend cela comme un amusement et que cela le réjouit de s'amuser ainsi avec les fils d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas raconter ce rêve aux gens. Et on verra aussi par la suite les autres actes qu'il est recommandé de faire lorsque l'un d'entre nous est amené à avoir un cauchemar. Est-ce que on peut déduire, ou est-il autorisé de déduire d'un rêve un jugement religieux? La réponse est non. En islam, les sources desquelles nous puisons les règles juridiques et les jugements juridiques sont le livre d'Allah, sont la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont l'unanimité des savants et sont al-qiyas, l'analogie. Ce sont les 4 sources reconnues en islam comme étant les sources desquelles nous pouvons puiser des jugements juridiques. En aucun cas les rêves en font partie, comme peuvent le prétendre certains soufis qui des rêves en déduisent beaucoup de choses et ils en déduisent même des informations ayant attrait à la croyance, et aussi pour soutenir et pour légitimer les nombreuses innovations dont qu'ils commettent. Et comme on a vu au début du cours, au début de la conférence, les seules visions desquelles on peut déduire des jugements sont les visions des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'entendras donc jamais dire un savant, lorsqu'il est questionné, le jugement sur telle chose, par exemple, est licite, et la preuve est le rêve qu'a fait un tel jour. Non, jamais vous n'entendrez un savant de l'islam parler de la sorte. Et certains peuvent dire, vous dites cela alors que l'adhan, l'appel à la prière, et la base était le rêve de Omar ibn Khattab et de Abdullah ibn Zayd. Comment répondre à cela? La réponse est l'adhan et l'iqama, qui sont les appels à la prière. Ils ont fait partie de l'islam. À partir du moment où Abdullah ibn Zayd et Omar ibn Khattab ont vu leur rêve, ou à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela. Qu'il a accepté, car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont, pour résumer, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Et le fait de laisser faire fait partie de l'iqrar. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'une situation avait lieu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait rien dit, cela prouve que cette chose est licite et légiférée. Car il y a la règle en islam qui dit La yajuzu ta'khirul bayan 'inda al-haja. Il est interdit de reculer ou de retarder l'explication dans le moment où cela est voulu, ou quand il y en a le besoin. Il est interdit de retarder une explication lorsque le besoin est signifié. Lorsque le besoin est signifié. C'est-à-dire que si cette chose qui a lieu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était interdite, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se saurait tu? Non, car il ne peut pas se taire et ne peut pas ne pas montrer une chose
lorsque le besoin est apparent. Ainsi, l'adhan et l'iqama sont devenus des jugements en islam ou font partie des actes religieux après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accepté et dit ainsi nous allons faire l'appel à la prière. Ainsi nous allons faire l'appel à la prière. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit, pour illustrer cela, concernant la vision de la lune qui détermine l'entrée du Ramadan. Le 30e jour, ou la nuit du 30e jour, si la lune n'apparaît pas, l'imam Nawawi rahimahullah dit, si cette nuit-là, un homme voit en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il voit véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce n'est pas un imposteur, mais c'est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette description. Car certains pensent qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas lui. Pour cela que les gens qui interprètent les rêves, lorsqu'on leur dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première question qu'ils leur posent c'est décris-le-moi. Comment as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si ils donnent des descriptions qui ne correspondent pas à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est connue. Et les hadiths à ce sujet sont connus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc, qu'il avait des joues rougeâtres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des grands yeux, qu'il avait des cheveux de temps en temps qui arrivaient au lobe des oreilles, de temps en temps qui arrivaient aux épaules, et que parfois même le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des nattes, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à la Mecque victorieux, il était sur sa chamelle et il avait fait 4 nattes avec ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est connue. Même si cette description correspond à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette nuit c'est la première du Ramadan, l'imam Nawawi rahimahullah dit qu'il est interdit à lui, à celui qui a vu le rêve et à autrui de considérer cette nuit comme la première du Ramadan, pour insister sur le fait que aucun jugement juridique ne peut être déduit d'un rêve, même si c'est un rêve pieux, car cela est une spécificité des prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salam. Puis l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah donne des conseils pour celui qui veut voir des rêves pieux. Il dit rahimahullah: ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة وأصدق الرؤيا ما كان في الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين وعكسه رؤيا العتمة التي هي وقت العشاء عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية فكون الرؤيا تصدق بالأسحار فهذا غالب الرؤيا الصادقة تكون في الأسحار. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: et celui qui veut voir une vision véridique, tout d'abord qu'il soit véridique, c'est-à-dire dans son comportement, dans ses paroles et dans ses actes, car on peut être véridique dans ses paroles mais aussi dans ses actes, à savoir les actes que tu fais de les faire pour Allah Azza wa Jal, et que ton adoration et ton comportement sont identiques, que tu sois en privé ou que tu sois en public. De manger licite, de préserver les obligations, c'est-à-dire d'accomplir les obligations, de délaisser les interdits, de dormir en état d'ablution, de se diriger vers la Qibla et de prononcer le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Et une personne comme celle-ci, ses visions seront la plupart du temps véridiques. Et la vision véridique apparaît plus dans les dernières heures de la nuit. Dans les dernières heures de la nuit,
car c'est l'heure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel et dit qui me demande le pardon pour que je lui pardonne, qui me demande une chose pour que je lui donne, et Allah azza wa jalla ne cesse de dire cela jusqu'à ce que l'heure du Fajr apparaisse. Et elles apparaissent moins souvent dans l'heure de l'Atama, qui est l'heure qui précède ou qui suit l'heure de l'Isha. Et c'est une heure dans laquelle les diables sont répandus et sont dispersés et dans lesquels ils sont en grand nombre. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de laisser sortir nos enfants à l'heure du Maghrib, car c'est une heure dans laquelle il y a beaucoup de diables, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que le soleil se couche entre les cornes du diable. Comment se comporter pendant une vision pieuse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. Le professeur Hassan a dit, lorsque l'un d'entre vous voit une vision véridique et pieuse qu'il aime, alors elle provient d'Allah. Qu'il remercie Allah pour cette vision et qu'il en parle. Et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, cela provient du diable. Qu'il demande la protection d'Allah contre cette vision et qu'il ne la divulgue à personne ou qu'il ne la décrit à personne. La tadurru. En faisant cela, elle ne lui portera pas préjudice. Et le prophète sallam a dit dans un autre hadith, si l'un d'entre vous voit un bien, qu'il annonce la bonne nouvelle et qu'il en informe ceux qu'il aime. Pour résumer les comportements à avoir lorsque l'un d'entre nous voit une vision pieuse, tout d'abord de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de demander à Allah azza wa jal que cette vision devienne réalité. Puis, d'en informer les personnes que tu aimes. N'informe pas n'importe qui, car il y a peut-être des personnes qui sont jaloux de toi. Il y a peut-être des personnes qui te veulent du mal. Et celui qui voit une mauvaise vision, beaucoup de choses sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres de demander la protection d'Allah contre cette mauvaise vision ou contre ce mauvais rêve ou ce cauchemar, puis de demander la protection d'Allah contre le diable, puis d'insuffler ou de poustillonner à 3 reprises à sa gauche, car cela rabaisse et humilie le diable. Quatrièmement, de ne raconter ce cauchemar à personne. Cinquièmement, de prier. De prier lorsqu'il se réveille de son sommeil. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prie, car la prière fait fuir les diables. Et sixièmement, de changer de côté. Si tu dormais sur le côté droit, alors dors sur le dos. Et quant à celui qui se lève ou qui se réveille en sursaut et qui est effrayé par son cauchemar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire une invocation: A'udhu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Oh Allah, je demande la protection, je demande par les paroles complètes d'Allah la protection contre son courroux, contre la colère d'Allah et contre le mal de ses serviteurs et contre les insufflations des diables et contre leur présence, c'est-à-dire contre la présence des diables à sa proximité. Et ceci fait référence
à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mu'minun, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Ô Allah, je cherche ta protection contre les incitations des diables et je cherche ta protection, ô Seigneur, contre leur présence, contre la présence de ces diables. Inch'Allah, on va traiter le dernier point, et par ceci on terminera, bi'idhnillah, qui est le point concernant l'interprétation des rêves. Et c'est un point important dans lequel il faut avoir un minimum de notions. L'interprétation des rêves, c'est-à-dire de pouvoir expliquer une vision et de pouvoir dire ce qu'elle signifie. Et souvent les visions informent d'une chose qui va se produire dans l'avenir, proche ou lointain. Tout d'abord, il faut savoir que l'interprétation des rêves n'est pas une science qui s'apprend. Il n'y a pas de règles que l'on suit. C'est ce que les savants appellent al-ilham, c'est-à-dire un don qu'Allah Azza wa Jal accorde à la personne. Mais cette personne, ce ne doit pas être n'importe laquelle. Tout d'abord, il doit connaître, ce doit être une personne qui a de la science, qui doit connaître le livre d'Allah, connaître les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître la langue arabe. Et en aucun cas, il est permis à quiconque d'interpréter les rêves. Pour cela qu'il a été dit à l'imam Malik, rahimahullah, est-il autorisé à quiconque d'interpréter les rêves? Et il a répondu, rahimahullah, abin nubuwati yul'ab, joue-t-on avec la prophétie? Joue-t-on avec la prophétie en autorisant à quiconque d'interpréter les rêves, car les rêves sont une partie, ou les visions pieuses sont une partie de la prophétie. Et il a dit, rahimahullah, ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. La vision fait partie de la prophétie et il ne faut pas jouer avec la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة فليفسرها وليخبر بها وإذا رأى رؤيا قبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. Et l'interprétation des rêves a lieu concernant les visions pieuses. C'est celles-ci qui doivent être expliquées. Et en aucun cas expliquer un cauchemar. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous voit une vision bonne, qu'il l'interprète et qu'il l'en informe. Et celui qui a vu une vision mauvaise, qu'il ne l'interprète pas et qu'il n'en informe pas autrui. Et beaucoup de gens pensent que, ou s'approprient des livres qui parlent de l'interprétation des rêves, à savoir, si tu vois dans ton rêve de l'eau, cela signifie telle chose. Si tu vois dans le rêve des serpents, cela signifie telle et telle chose. Si dans ton rêve tu vois qu'on t'arrache une dent, cela signifie que tu vas perdre l'un de tes enfants, etc., etc. Il n'y a pas de règle, comme je l'ai dit, associée à l'interprétation des rêves, mais l'interprétation diffère d'une personne à une autre et d'une situation à une autre. Pour cela que Muhammad ibn Sirin, qui était connu pour interpréter les rêves, même si le livre qui lui a attribué n'est pas de lui, mais l'avis le plus sûr c'est ce que ses élèves ont rassemblé, mais ce n'est pas l'un de ses ouvrages. Il a été questionné par deux personnes, et les deux personnes ont vu le même rêve, à savoir qu'elles faisaient l'adhan, à savoir qu'elles faisaient l'appel à la prière. À la première personne, il lui a dit, toi, tu vas faire ton pèlerinage. Et à la deuxième personne, il lui a dit, toi, ta main va être coupée car tu es un voleur. Il a été dit à Muhammad ibn Sirin, comment as-tu dit à celui-ci qui va faire le hajj et à l'autre que sa main va être coupée car c'est un voleur, alors qu'ils ont fait le même rêve?
Il a répondu, quant au premier, j'ai vu que c'était une personne pieuse. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, et appelle les gens au pèlerinage, ils viendront. J'en ai donc déduit que cet homme allait faire son pèlerinage. Quant à l'autre, j'ai vu que ce n'était pas une personne bonne, que c'était une personne mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Yusuf ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Puis, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yusuf, puis un crieur cria et dit ô vous les caravaniers, vous êtes des voleurs. Et j'en ai donc déduit que cet homme était un voleur et qu'il allait être réprimandé pour ce vol. Cela prouve donc qu'il n'y a pas de règle bien spécifique concernant l'interprétation des rêves et que la personne qui interprète doit être une personne de science qui est connue pour interpréter les rêves et qui doit connaître la langue arabe et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlent de certains cas et de certaines interprétations. Comme on l'a vu tout à l'heure, le fait d'avoir les mains attachées signifie d'être ferme dans sa religion. Et également de connaître la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pour pouvoir déceler ou pour pouvoir savoir si la personne a effectivement vu l'envoyé d'Allah ou si il ne l'a pas vu. Il n'y a donc pas de règle et l'interprétation diffère en fonction des personnes et en fonction des situations. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.